салом арз мекунем ба шумо бинандагони азизи телевизиони варзиш. шаб бахайр ва рӯбарӯи шумо ҳаст барномаи рӯзномаи чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни ҷавонону наврасон ки дар кишвари Арманистон баргузор гардид ва дар ин мусобиқоти ҷаҳонӣ кишвари моро 17 самбочӣ муаррифӣ намуданд. хуб, акнун чӣ рӯйдодҳову чӣ гузашт дар ин чемпионати ҷаҳон мо бо ҳамкорамон Эмонбек Шодибекзод барои шумо бинандаи азиз маълумот хоҳем дод. хуб, Эмонбек, бубинед, мо шоҳиди як мусобиқаи дигари байналмилалӣ, хусусан чемпионати ҷаҳон оид ба самбо, тавре гуфтем миёни ҷавонон наврасон шудем. хуб, ба назари шумо дар ҳамин мусобиқоти ҷаҳонӣ чӣ навгониҳое ба чашм мерасид? агар мо дар умум баҳогузорӣ кунем, мусобиқоти чемпионати ҷаҳонӣ оид ба самбо миёни ҷавонони наврасонро дар пойтахти кишвари Арманистон, шаҳри Ереван, инҷо бубинед, дар қиёс ба дигар намудҳои варзиш бубинед, агар дар чемпионати ҷаҳонӣ миёни калонсолонро агар мегирем ҷудоро 82 кишвар баромад кард, вале агар мо дар чемпионати ҷаҳонии ҷудоро мисол биёрем, шумораи кишварҳои иштирокчӣ ба маротиб бештар аст, вале дар чемпионати ҷаҳонии самбо ҳарчанд ки миёни наврасону ҷавонон ҳам бошад, 23 кишвар танҳо иштирок кард ва маҳз дар ин ҷо бояд зикр намуд ки 3 даста аз ҷониби кишвари ватандори самбо, аз ҷониби Россия таҳти номи Федератсияи умумии ҷаҳонии самбо, 3 даста аз номи Федератсияи умумии ҷаҳонии самбо ки варзишгарони русро муаррифӣ менамуд, дар ин ҷо баромад кард ва бубинед чунин ҷанбаҳои манфии таваҷҷӯҳ нисбати самборо ман мехостам бо 3 нуқта баён кунам. якум, ин худи ғайри олимпӣ будани намуди самбо. дуюм, бо вуҷуди вазъи ниҳоят мушкили сиёсӣ ва муносибати сар доштани кишварҳои ҷаҳон бо худи ҳамин Русия ва иштирок надоштан дар намуди варзиши Россия аст. ва сеюмин, албатта, он ҷангу ҷанҷолҳое ки боиси қарорҳои ноодилонаи доварон дар чемпионати пешин оид ба самбо буд. маҳз ба назарам ҳамин 3 омил сабабгори аслии он гардиданд ки шумораи ками кишварҳо дар ҳамин чемпионатҳо иштирок кунанд аз ҳамин намуди варзиш, ҳарчанд ки ҷидду талошҳои роҳбарияти Федератсияи умумии ҷаҳонии самбо барои дигарбора унвони олимпӣ гирифтани ин намуди варзиш назаррас ҳам ҳастанд ва наздик буд ки пеш аз бозиҳои тобистони олимпии Токио ҳамин намуди варзиш унвони олимпӣ бигирад, валекин баъди бисёр мушкил гардидани вазъи сиёсӣ дар ҷаҳон боз ҳам он кӯшишҳо ба фикрам барабас рафтанду боз заматҳои бештареро бояд намуд то ба унвони олимпӣ гирифтани ин намуди варзиш талош варзанд. ва як аз нуқтаи иқтисодӣ ҳам агар назар кунем, бубинед, дар чемпионати ҷаҳонии Тошканд оид ба ҷудо ва ҳамчунин дар Гуаякили Эквадор шумораи сарпарастони иқтисодиву молиявие ки ҷудо дорад Федератсияи умумии ҷаҳонӣ чӣ қадар зиёданд ва дар лавҳанамо пайваста ҳар сона иваз мешавад. номи сарпарастон ки албатта ба зебу зинату ба тарзи баргузории худи ҳамин чемпионатҳои қоравӣ яъне ки таъсирнок мешавад. вале дар чемпионати ҷаҳонии самбо бошад, ба ғайр аз ҳамон ширкати нафтии Россия Роснефт, дигар касе нест, яъне ки иштиёқ камтар аст ба маротиб назар ба ҷудо нисбат ба самбо. ва мо агар он 3 дастаи муаррифӣ шуда аз ҷониби Федератсияи умумии ҷаҳонии самбо ки варзишгарони русро муаррифӣ карданд, боз кишварҳои иштирокчии дигарро бигирем, бештари он кишварҳои пастошӯравӣ ҳастанд ва аз кишварҳои аврупоӣ камандар кам кишварҳо, кишвари дӯст ва бародар барои Россия Сербияро мебинем ва ҳамчунин Юнонро ҳам дида тавонистем. бо вуҷуд ҳамин метавон гуфт ки дар рӯзи аввали баргузории чемпионати ҷаҳонии ба самбо рақобатҳо дар
25 کاتگوری وزنی صورت گرفتند و این البته بیشتر آنها در نمود سامبوی ورزشی و کمتر آنها در نمود سامبوی محاربوی ادامه کردند و از این ببینید از 25 کاتگوری وزنی 14 کاتگوری وزنی مدال طلا به کشور فدراسیون روسیه رفت. ببینید چه رقابت پذیر رو ما می‌بینیم. هیچ رقابت پذیر نیست در حالتی که از 50% زیادی شماره زینای اول رو وطنداران سامبو به دست آوردن نشان طلا رو، در حالی که ما در چمپیونات جهانی جودو در شهر تاشکند هرچند که در 3 روز اول ژاپنی افضلیت خاص داشتند ولی در روزهای بعدی ما دیگر حتی شکست ژاپنی رو در نیمه نهایی هم می‌دیدیم. این هم افضلیت بیشتر پیدا کردن ورزشکاران روس در همین چمپیونات جهانی هرچند میانی نوارسان و جوانان هم باشد از اشتراک کمی کشورهای دیگر، یعنی که اشتیاق کم داشتن ورزشکاران دنیایی و رقابت پذیری نهایت ضعیف است. تنها 11 مدال های طلا به کشورهای دیگر رفت و چگونه که گفتم 14 مدال طلا این تنها مدال طلا است. درباره مدال های برنجی و نقره ما حرف نزده ایم. خب ببینید با اندیشه شما در حالی که شماره بیشتر مدال ها یعنی به کشور روسیه رفت، به نظر شما باز هم در اینجا همون کاری داوران رو که ما پیشتر هم گفتیم یعنی ناعادلانه بهاگذاری کردن به رفت همون گشتینگیری می باشد یا اینکه چیز دیگر به اندیشه شما؟ خب محض همین توانست که مدال های بیشتر رو به روسیه برد؟ فکر دارم که ببینید برتری شماروی و برتری صفتی نمایندگان کلانترین کشور دنیایی سببگار اصلی آن گردید که هرچند که کار داوران کار خود را میکند ولی در عموم بسیار هم شماره بیشتری ورزشکاران روسیه داشت. ببینید 3 دسته تنها ورزشکاران کشور روسیه را معرفی کردند. اما از همین برتریت شماروی و اشتیاق بلند داشتن در همین کشور نسبت نمود ملی ورزش خود سببگار اصلی آن گردید که یعنی که رقابت حساس نشد. هرچند که نمایندگان کشورهای دیگر ما اگر در مورد روز اول حرف زنیم ببینید نمایندگان دیگر کشورها هم تلاش کردند و 11 مدال طلا را از خود نمودند. البته اینجا دیگر ما ندیدیم رقابت پذیری خاصه را و اینجا البته در مورد 11 مدال طلا معذرت سخن نمیرد. اینجا شماره از میان همون شماره مدال های طلایی که گفتیم 11 نیستند بلکه کمترند از دیگر کشورها. اینجا من مدال های برنجی و نقره کشورهای دیگر را به استثنای ورزشکاران روس حساب کردم و حتی در 25 کاتگوری وزنی در روز اول بیشتر از 16 مدال طلا به روسیه سفربر شد، به روسیه رفتنی. خب ببینید اکنون ما در خصوص دسته روسیه حرف زدیم و باید بگویم که کشور ما طور بالاتر هم اشاره کردیم در این مسابقات با 17 سامبوچی در این مسابقه اشتراک کردند که در روز اول 5 گشتینگیر تاجیک توانست در این مسابقات هنرنمایی کند و از این همگی 2 نفر به گرفتن مدال دست یافتند، آن هم مدال های خوب برنجی. اینها باشد محمد امین لایقوف و امین جان عبدالفیضوف می باشند. خوب به نظر شما چرا از میان 5 نفر تنها 2 نفر توانست مدال بگیرد، اون هم برنجی؟ من یک به یک حساب کردم شماره عمومی مدال ها رو در قیاس با همسایه کشورهای ما 2 کشوری دیگر آسیای مرکزی. در این باره البته ما در جنبست عمومی سخن میکنیم ولی در عموم باید گفت که هرچند که در قیاس با دیگر نمودهای ورزش در سامبو همه وقت در چمپیونات جهانی ما یک قهرمان جهان دریافت میکنیم از چمپیونات جهانی سامبو میانی کلانسالان و در چمپیونات جهانی سامبو میانی نوارسان و جوانان هم شماره بیشتری در قیاس با دیگر نمودهای ورزش ورزشکاران تاجیک برآمد میکنند ولیکن متاسفانه با وجود کم اشتراک داشتن ورزشکاران کشورهای دیگر و رقابت پذیری خاصه روسا در همین نمود ورزش هم نتیجه های ما چشمرس و نظررس نیستند. اگر به راستی اقرار شویم ببینید از 5 ورزشکار تنها 2 مدالی برنجی را به کف کردیم. اینجا لایقوف محمدین در وزن 64 کیلوگرم تا 64 کیلوگرم و در وزن تا 71 کیلوگرم امین جان عبدالفیض نماینده کشور ما. این در حال است که 3 مراتب دیده از این بیشتر ورزشکاران ازبکستان و قرقیزستان مدال به کف کردند و در اینجا البته ما میتوانیم از مدال های طلایی کشور ازبکستان هم حرف زنیم. در مورد قزاقستان عموما حرف نمیزنیم چون که در قیاس با ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان قزاقستان در همین نمود ورزش
بسیارم رقابت‌های به‌نهایت بلند نشان داد و شماره مدال‌هاشون به مراتب بسیارتر بودند و تنها برای نشان دادن آماری و قیاس کردن‌ها من همین سه دولت را به قید گرفتم. خب ببینید اکنون اگر ما بر روز دومی برگزاری همین مسابقات نظر کنیم به ورزشکاران خود یعنی سامبوچی‌های ما 6 نفر به میدان گشتین برآمدند و از این 6 نفر همگی یک نفر به آن هم باشد عبدالله عارف با گرفتن مدال دست یافت و ببینید که ما گفتیم که 5 نفر از 5 نفر 2 نفر و در روز دوم باشد یک بار از 6 نفر 1 نفر با گرفتن مدال دست یافت. خب مهارت گشتینگیری دیگر ورزشکاران را بجز از عبدالله عارف چی بهره می‌دهید؟ ببینید در حالی که با وجود در بسیار از رقابت‌ها امکانی داشتن مدال را حتی از شروع از مرحله چهارک نهایی به دست آوردن میتوانی و با وجود اشتراک کم ورزشکاران در بعض شماره زیادی کاتگوری وزنی امکان برای ورزشکاران هست. ببینید برای ورزشکاران ما امکان هست در حالتی که آنها میتوانند با وجود اشتراک کمی ورزشکاران با وجود در کاتگوری وزنی رقابت پذیری کم بودن با وجود نیم چی میتوان گفت همون را میتوان گفت که اگر به آمارها به رقم‌ها نگاه کنیم تنها یک مدال نقره داریم شکست عبدالله عارف در وزن تا 64 کیلوگرم از بدخوک بیت دوا از کشور مغولستان است در حالی که نماینده کشور قرقیزستان در همین روز دوم رقابت ها در نمود سامبوی ورزشی در وزن تا 88 کیلوگرم سنیزبکوف ارتور توانست که مدال طلا را به گردن آویزد. ببینید اگر قیاس کنیم برتریات چگونه است و در همین جا هم ببینید بجز همون یک مدال نقره ما نشانداد آماری را از نگاه گرفتن عنوان افتخاری نداریم و همین یک نقره هست و بس. خب ببینید در رقابت هایی که ما دیدیم یعنی در همین 2 روزی که از این مسابقه ما گفتیم تا اینجا خب به اندیشه شما برای ورزشکاران ما سامبوچی ما چی نمی رسید که آنها در رقابت های خود پیروزی به دست بیارن؟ حالت خوبی ورزشی، حالت خوبی فیزیکی یا اینکه روحیه ورزشی چی نمی رسید؟ اگر ما رقابت ورزشکاران تاجیک را در قیاس در مقابل ورزشکاران کشورهای دیگر به استثنای وطنداران سامبو بگیریم وقتی رقابت با ورزشکاران کشورهای مثلا یونان و کشورهای دیگری که عموما نزدیک نیستند به سامبو دورترند از سامبو اسرائیل به غیر از نمایندگان کشور روسیه ورزشکاران ما خوب برآمد کردند ولی وقتی که رقابت با نمایندگان فدراسیون عمومی جهانی سامبو میشد عموما برتری بسیار زیاد به نفع رقیب به چشم میرسید و اینجا البته چگونه که گفتم اون آمادگی خاصه وطنداران سامبو اون رقابت ناپذیری با آنها سببگار اصلی همین شد که سامبو تنها در خود یک کشور روسیه رشد میکند و در دیگر کشورها در قیاس به همین روسیه آنقدر رشدی با میلان خود را ندارد هرچند که چگونه که قید هم شد با افتخار میتوان گفت که ما از هر چمپیونات جهانی یک قهرمانی جهان را دریافت میکنیم. خب ببینید اکنون فکر میکنم که ما به روز اخیر توجه کنیم و پیش از این باید قید کرد که ببینید در 2 روز اول رقابت ها در میانی چی در نمود رقابت های سامبوی ورزشی و چی در نمود رقابت های سامبوی محاربوی در میان دختران و بانوان هیچ نماینده کشور تاجیکستان نیست در روی خط مثال و بر زمین نمایندگان کشور ازبکستان و قرقیزستان به مراتب در گرفتن مدال‌های نقره و برنجی بسیار فعال بودند. خب فکر میکنم که نبودن دختران در هیئت دسته منتخب در این مسابقه خود این هم یک مشکلی بود که موضوع دیگر است و در برنامه‌های آینده خوب اطراف این بحث خواهیم کرد و ببینید که در روز سوم برگزاری این مسابقات ما صاحب یک مدال طلا شدیم و اون هم باشد فرزینشاه حسینوف در وزن جمعی 98 کیلو توانست که مدال طلای این مسابقات را با یعنی که مهر به نام دسته منتخب ما بزند. خب چی نظر به رقابت‌های این ورزشکاری ما دارید؟ در روز سوم رقابت ها در پایتخت کشور ارمنستان در برابر مدال طلای یگانه کشور تاجیکستان حسینوف فرزینشاه ما همچنین مدال های نقره مدال های برنجی سوبادوروف انیس و مدال نقره سوبیدین خلیلزاده را دیدیم و میتوان گفت که ما از در هر روز آخر نشاندادهای آماری کشور ما رنگین تر شدند و آن شماره مدال هایی که ما در مقامات افتخاری ورزشکاران خود را دیدیم و به دست آوردیم اندک با آمار رنگ دیگر بخشید و شماره به مراتب بیشتر شد
ولی بر زمین هم باز هم هرچند که در میان مردان هم کشورهای همسایه ما رقابتشان رنگ دیگر داشت و خوبتر و بهتر به نظر می‌رسید و شماره مدال‌هاشون بیشتر گردید، باز هم از حساب برآمد موفق به عنوان کش باز هم شماره مدال‌های آنها در کلاس به کشور ما بیشتر گردید که این البته یک مدال طلای کشور ما خوب است، یک دستاورد بسیار هم نظر است که میتواند در آینده مهارت خود را باز هم خوبتر تکمیل دهد و میتواند در چمپیونات جهانی میان کلانسالان هم حتی رقابت خود را دوام دهد. خوب ببینید ایمانبک، یک نقطه است در اینجا، مدال طلایی که ما در همین مسابقات صاحب شدیم یعنی ورزشکاران ما آنها هم در وزنین است و چرا به اندیشه شما ما بیشتران در وزنهای وزنین در بیشتر مسابقه ها با گرفتن مدال ها دست می‌یابیم؟ ببینید در وزنهای سنگین اصلا اشتراکچیان در میدان کمترند، به مراتب کمترند و رقابت هم اونقدر در وزنهای میانه و سبک آنقدر وقتی که شماره اشتراکچیان کم است و زیاد نیست به مثال میانه و سبک، اینجا البته رقابت آسان‌تر و باز هم برای گرفتن عنوان افتخاری راه آسان‌تر را میتوان طی کرد و این چیز هم عامل اصلی آن بوده میتواند، زیرا وقتی که ورزشکاران شماره ورزشکاران کمتر است در بعضی حالات مهارت و آن ملکه خودی ورزشکار میتواند سببگار اصلی کلید و راه به سمت پیروزی شود. در حالت دیگر با وجود کم بودن ورزشکاران بخت میتواند آمد کند و هم از همین عاملا سببگار اصلی آن شدند که خوشبختانه کشور ما توانست یک مدال طلا را از چمپیونات جهانی سامبو میان جوانان و نورسان از پایتخت ارمنستان بیارد و مخصوص الوطن باید قید کند که من برای یک تحلیل خردک انجام دادن یک به یک مدال های طلا و نقره و عموما مجموع مدال های سه کشور آسیای مرکزی را حساب کردم، دیدم که با قزاقستان حتی رقابت کرده هم نمی شود از روی شماره مدال ها و اینجا من حساب کردم کشور ازبکستان با وجود 3 طلا 7 نقره و 7 برنجی 3 طلا 6 نقره و 7 برنجی 17 مدال در همون به دست آورده است. مدال طلا البته پیرنظرov دیوربک در وزن 64 کیلوگرم، کدایبرگن و مخلصه خانم البته 65 کیلوگرم و جمعی 98 کیلوگرم مقصودوف به دست آوردند، در حالی که کشور کرگزستان 15 مدال دارد، 1 طلا 6 نقره و 8 برنجی. اینجا البته سنیزبکوف ارتور چگونه که ما گفتیم یک مدال طلا و تاجیکستان باشد در عموم 7 مدال دارد. ببینید تفاوت چگونه است، 17 مدال 15 مدال 7 مدال. ببینید شماره چگونه است. حتی شماره مدال های با دست آورده کشورهای همسایه هم شماره دسته منتخب ما در این مسابقه است، یعنی 17 مدال. خود رقم ها خود از خود میگویند که این البته سخن‌ها از هوا نیستند، این سخن‌هایی که از تحلیل برمیآیند، از تحلیل هم اگر برنآیند از آمارها از رقم ها دلالت میکنند و باید گفت که با وجود توجه کم نسبت سامبو در کلاس جودو، با وجود اشتراک کمی کشورها و با وجود رقابت پذیری خاصه، هرچند که کشور روسیه زور هم باشد توانا هم باشد، ولیکن کاتگوری زیادی وزنی در همین کاتگوری وزنی باید که با ورزشکاران دیگر هم سر به سر شد. البته یک مدال طلا بسندگی نمی کند و از میان 17 کشور ببینید 7 مدال در همون 10 مدال 10 ورزشکاری دیگر بدون گرفتن یگان مدال از ارمنستان برگشتند و رقم خود از خود میگویند. البته خوب، این خیلی خوب است که ما در همین چمپیونات جهان توانستیم 7 مدال حداقل 1 طلا هم باشد به دست بیاریم، ولی من فکر میکنم که در شرایط کنونی این خیلی کم است و ما باید حداقل طور گفته همسایه کشورهای خود رو در چنین مسابقات‌های جهانی یعنی که نزدیک باشیم به اونها، یعنی توانیم که نشانهایمون رو حداقل با اونها برابر کنیم. خب فکر میکنم که همون رویدادهای مهمی که برای بیننده بود ما پیشکششون نمودیم در صحبت خود و اینجا با برنامه خود نقطه گذاریم می شود. خب بینندگان عزیز، یادآور میشم که با شما بودم من بهروز فیض‌الله و همکارم ایمانبک شادیبکزاد که در برنامه روزنامه چمپیونات جهان اوید به سامبو میان نورسان و جوانان که گفتیم در کشور ارمنستان دایر گردید حرف زدیم. تا نشرهای بعدی برنامه‌های تلویزیونی ورزش شاد و پیروز میمانید. خیر.